ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాము. శ్రీ ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున సీఎం యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. अरे आगो अरे रोक दो भाई. హలో మన ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున ఆపండి బాబు అక్కడ ఏ బయట ఆపండి బయట ఆపండి. వినాయక చవితి శుభ సందర్భంగా ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం. సౌండ్ బేటా. హలో సౌండ్ పంతులు సౌండ్. ఓం మచ్చద ప్రార్థ ప్రమేద సువచదారందపుత్రగా ఉదాపరన్నదిష్టమచదాత ప్రార్చద శ్రీయామర్ధ సమాయ సమారోగ్య లాగాలి భవతి ఆయతనవాన్ భవతి లాగండి లాగండి అగ్నిరవామాయతన ఆయతనవాన్ భవతి యో అగ్నిరాజతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. ఆగండి తర్వాత కడదాం ఆగండి ఆగండి ఆగండి. ఆయతనవాన్ భవతి దయాయన ఏకో యద్ధారయద్ధేవః రేజనీరాధసేవభే ఆన అగో కాలేత్తి కిం పరాజన. ఉత్సవ కమిటీలు ఇక్కడ ముందుకు వచ్చేయండి. డీసీపీ గారు ఆ ఉత్సవ కమిటీలు ముందు లైన్లోకి వస్తారు అందరు ఈ ముందుకి. ఆ ఉత్సవ కమిటీలు అందరు ముందుకు రండి. कृष्णा अशोक यादव जी उनको छोड़ दीजिए उत्सव कमेटी वाले. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्या तदं वच्मे सत्यं वद्मे अवत्भवाम् अवस्त्रोताराः अवधाताराः రాణి మాధవరావు ఉత్సవ కమిటీ అందరూ రాని యాదవ్జీ రాని అన్న ఉత్సవ కమిటీ సర్వతో మాం బాహి బాహి సమందాద తం వాంగ్మయ నేత్రాతనం కృత్వా కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః రామాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంగమాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః उत्तिष्ठन्तो भूतविशाचाः एतेन यनुमल गीता नामधेय सत्यनारायण रेड्डी नामधेय रियांश नामधेय सहा कुटुंबानां अस्माकं पस्मिन् गोत्रोद्भवस्य धनं नागेन्द्र नामधेयस्य अनिता नामधेयस्य समुद्रस्य पुन्नं प्रभाकर नामधेयस्य धर्मतेज नामधेयस्य मंजुला नामधेयस्य सहा कुटुंबानां कुटुंबानां गोत्रोद्भवस्य चिंतल रामचंद्रारेड्डी नामधेयस्य उमा महेश्वरी नामधेयस्य दीपादास नामधेयस्य सहा कुटुंबानां श्रीमान गोत्रोद्भवस्य रेवंत रेड्डी नामधेयस्य विजयरेड्डी नामधेयस्य सकुटुंबस्य धर्मतेज सहा कुटुंबानां
क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयवायोर्जयस्वराजत्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधबलपुरुषार्थं राजमुखे राजद्वारे सर्वदा श्री महागणाधिपते पूजान्तकरिष्ये तदङ्गलसाराधनकरिष्ये तदहाध्यानं कुर्यात् गणानान्तमा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनस्मन्नादभिस्से दशादना नमो राधपते नमो गणपते नमो प्रभुवे नमस्ते अस्तु लंबोदराय गन्धाय विघ्नविनाशने शिवसुधाय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि पादयोः पाद्योः समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि उपचारिकस्नानः समर्पयामि ओम भद्रंगदेवाः पुष्पै पूजयामि ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्धपूर्वजाय नमः ओम या पलिनेर्या आविष्काय जवस्ते प्रहास्वदप्रदोदा सारां जन्मगमसः फलागस्संवर्पयामि ओम दत्संज्ञारावृणीमहे राजुं विज्ञाय राजुं यज्ञमने दैवे स्वस्तिरस्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्द्वन्द्वयादवे सदा चन्नास्तुद्वमने सुन्दरस्वरे ओम शांति 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 सहस्रशीर्षावृजः सहस्राज्ञ सहस्रवाद अवापं दुस्तदा वृद्वा अत्यदष्टं दशाङ्गलं परिषेवेदकं सर्पमः यद्भूतं दत्तवयाः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आविष्कला नारिकेलगति महानैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि पूर्वाभुवसं समर्पयामि उत्तराभुवसं समर्पयामि ताम्बूलं भोगीफलस्य कर्पूरैर्नागवल्ली तलेर्दः तजोणयोक्तं ताम्बूलं प्रविष्टदान् एकदा ब्रह्मणमुपहरते महागणाधिपतये नमः कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि। बोलो गजानंद महाराज की बोलो गजानंद महाराज की आनंद कर्पूर ఇప్పుడు ముందుగా नीराजनं दर्शयामि मंगलंगणनाथाय मंगलम मंगलम विघ्नराजाय विघ्नहस्त्रेतु मंगलम महागणाधिपतये नमः आनंद कर्पूर मंगल नीराजनं दर्शयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశం ఇస్తారు. వినాయక చవితి శుభ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మజ ఆయకేర్తం ప్రజాందదః పిలుస్తాం మిమ్మల్ని. बोलो खैरताबाद गणेश महाराज की जय बोलो खैरताबाद गणेश महाराज की जय बोलो गजानंद महाराज की जय। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వినాయక చవితి శుభ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి వచ్చిన అతిథులకు సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ సన్మానం తర్వాత మిగతా కార్యవర్గ సభ్యులందరితో ముఖ్యమంత్రి గారితో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. కాబట్టి ముందుగా
ముఖ్యమంత్రి గారి ముద్దుల మన్మడు కూడా వచ్చాడు పూజా కార్యక్రమానికి. बोलो गजानंद महाराज की जय. ఇప్పుడు ముందుగా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి సన్మానం చేస్తాము. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ తరఫున నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందుగా సన్మానం చేస్తాం. जय बोलो खैरताबाद गजानंद भगवान की जय. ఆ మెమెంటోస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్సవ్ కమిటీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి మెమెంటో కూడా ఇది దీపాదాస్ మున్సి గారికి మేడం. ఇప్పుడు ఆ మెమెంటో ఇక్కడ రైతు మాధవరా ఉండని. అన్న రెండు చాలి అని అన్నకి రెండు చాలు తీసుకోవా రెండు దీన్నే అడుగుతున్నాను. जय बोलो खैरताबाद गणेश महाराज की जय. जय खैरताबाद गणेश महाराज की. అన్న రెండు చాలి అని అదండి మేడం ఒకటే ఉంది ఒకటే లేవు 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 అది అక్కడ లేవు లేవు అయిపోయినాయి దీని కింద పెట్టండి మీరేనా అన్న ఒక్కసారి అన్న ఒక్కసారి ఇక్కడ కిందికి ఉన్నాయి ఒక్కసారి ఇక్కడికి తీసుకుంటా ఒక్కసారి కొంచెం ముందుకు జరగాలి అంతే. గణేష్ మహారాజ్ కి ఈరోజు ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి తొలి పూజకి మన నాయకుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వచ్చి పూజ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. లాస్ట్ టైం స్వామి దర్శనం కోసం అన్న ఇక్కడ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా వచ్చినప్పుడు మేమందరం అదే కోరాము. మంచి పాలన రావాలంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రం ముందుకు నడవాలనే ఉద్దేశంతో అందరం ఆ రోజు స్వామికి పూజ చేసి మనసారా కోరినము. ఆ కోరికలన్నీ విని గణానాథుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఇక్కడికి తేవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇక్కడ కాదు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఈరోజు స్వామికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరింత ఘనంగా ఆయనకి పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు. గణానాథుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మంచి ఆయురారోగ్యాలతోటి ఆశీర్వదించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మంచిగా ప్రజలకు పాలన అందించేటందుకు ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క భక్తులకు కూడా మంచి పూర్తిగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. थैंक यू अम्मा. मैं अब निवेदन करूंगा दीपादास मुंशी जी से कि
गणेश चौथी के शुभ अवसर पर आपका संदेश। आज गणेश चतुर्थी में पूरे तेलंगाना के सारे लोगों को गणेश जी का कृपा हो। श्रीनिवास इటు వచ్చే आप पूरे तेलंगाना स्टेट अपने गणेश जी का कृपा से फले राजू। फूले भरे। सबको गणेश चतुर्थी के अभिनंदन और शुभेच्छा हम जनाते हैं। साथ साथ ये जो मूर्ति हर साल 1 फुट बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ साथ जैसे मूर्ति की बढ़ती हो रही है, इसी के साथ साथ तेलंगाना भी आगे बहुत आगे जाए और डेवलपमेंट में तरक्की में बहुत आगे जाए। रेवंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, सारे मंत्रिमंडल के साथ बहुत बहुत सेवा करे, यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बोलो गजानंद महाराज की। సోదరులారా, మీ అందరికి తెలుసు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ జరగబోతున్నటువంటి ఉత్సవాలని చాలా వైభవంగా జరుపుకోవాలని, ఈ 11 రోజులు తెలంగాణ మొత్తం నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా ఉండాలనే ఆలోచనతోని సమీక్షా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడంలో మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ సిబ్బంది కానీ, జిహెచ్ఎంసీ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఆర్ఎండ్బి కానివ్వండి, మిగతా అన్ని వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మీడియా సోదరులు కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీకు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు, ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా గణేశోత్సవ కమిటీ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా మన మహారాష్ట్రలో వింటాం లాల్బాగ్ రాజా అని, ఖైరతాబాద్ కా ఏ మహారాజా అని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఎక్కడో మీడియాలో ఇంటర్నేషనల్ మీడియా చూస్తా ఉండే లాల్బాగ్ కా రాజా కా అని. आज हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर ये खैरताबाद का ये महाराजा है। आने वाले दिनों में खैरताबाद का महाराजा के नाम पे इसको हम बुलाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर మహారాష్ట్ర కంటే కూడా గొప్పగా మనం తెలంగాణలో చేసుకుంటున్నాం. దీనికి మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా సమీక్ష చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా, అనిల్ యాదవ్ గారికి, రోహన్ రెడ్డి గారికి, విజయ్ రెడ్డి గారికి, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు, సార్ మీతో చిన్న రిక్వెస్ట్, ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు ఈ రోజే సమయం దొరుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒక ఇక్కడ నిలబడి గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ సమయం దొరకదు మీ అవకాశము. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఉత్సవాలకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున రావాలంటే వేరే వాళ్ళు భయపడే వాళ్ళు, మీరు ధైర్యం చేసి వస్తారు కాబట్టి ఈ ధైర్యాన్ని మీరు వచ్చినందుకు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ తరఫున ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి వారికి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. నాగేష్ గారు, ఆబ్కారీ చైర్మన్ గారు, వారికి కూడా అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ రాజ్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా వీణా మాధవి గారికి, మిగతా అందరికీ కూడా పేరు మీద లక్ష్మణ్ యాదవ్ ఇక్కడ వచ్చేయండి అన్న, అందరూ ఒక ఫోటో తీసుకుంటారు, తర్వాత సార్ మాట్లాడండి. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వినాయక చవితి సందర్భంగా వారి సందేశాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ. యూత్ అందరూ వచ్చేయండి తమ్మి, అందరూ వచ్చేయండి. రైట్ రైట్, చాలా పెద్ద సెలబ్రేట్ చేశారు. రాండి ఖైరతాబాద్ యూత్ మొత్తం వచ్చేయండి తమ్మి, మొన్న వచ్చేయండి. Allow them, bhai, please, kindly allow them. Let them come here. No, please come there. Allow them, please, allow them. వచ్చేయండి తమ్మి, యూత్ అంతా వచ్చేయండి. మున్నా వచ్చేయండి, అందరు రమ్మని. చూడదా బాబు, మున్నా వచ్చేయండి. దేశంలోనే అత్యంత గొప్పగా ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను గత 70 సంవత్సరాల నుంచి 1954 నుంచి 2024 వరకు దేశం దృష్టినంతా ఆకర్షించే విధంగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించి ఖైరతాబాద్ ఉత్సవాలను నిర్వహించడంలోనే దేశంలో గొప్ప గుర్తింపు, గౌరవాన్ని పొందడం
మనందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఈ గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిష్ఠతో భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించడం ద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాంతి, మత సామరస్యం, పాడి పంటలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దేవుడి ఆశీర్వాదంతో మన రాష్ట్రం ముందడుగు వేస్తుంది. ప్రభుత్వము గణేష్ ఉత్సవాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని గణేష్ ఉత్సవ సమితి నాయకులందరినీ, నిర్వాహకులందరినీ కూడా సచివాలయానికి ఆహ్వానించి అందులో ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా సచివాలయానికి ఆహ్వానించి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని గొప్పగా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడానికి అన్ని రకాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా హైదరాబాదు నగరంలో 1,40,000 విగ్రహాలను నవరాత్రి ఉత్సవాలకు నెలకొల్పుతున్నారు. ఈ 1,40,000 విగ్రహ ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉచిత కరెంటు ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు అడిగితే భక్తుల సౌకర్యార్థము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ నిర్వహణకు అవసరమయ్యే విద్యుత్తును ఉచితంగా అందించడం ద్వారా భక్తులకు అందుబాటులోకి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ సంవత్సరం అత్యధిక వర్షాలు రావడమే కాకుండా అకాల వర్షాల వల్ల వరదలు రావడము, వరదలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు జరగడము, కానీ దేవుడి దయ వల్ల, ఆశీర్వాదం వల్ల ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా అతి తక్కువ నష్టంతో ఈరోజు మనందరం కూడా బయటపడ్డాము అని అంటే భక్తులందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడమే అని చెప్పి మనం ఈరోజు స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అందుకే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో దీపాదాస్ మున్షి గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు దానం నాగేందర్ గారు, మిత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు, అదేవిధంగా డాక్టర్ రోహిన్ రెడ్డి గారు, విజయారెడ్డి గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారు, గజ్జల నగేష్ గారు, ఇతర ముఖ్యులు, గణేష్ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొదటి రోజు ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా తెలంగాణ నలుమూలల గణేష్ ఉత్సవాలను గొప్పగా నిర్వహించుకోవడానికి మీరందరూ ఆదర్శంగా నిలబడ్డందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ నిర్వాహకులకు, ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. 1954 నుంచి ఈనాటి వరకు కీర్తిశేషులు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు గొప్పగా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించి దేశంలోనే ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిర్వహణ ఒక ఆదర్శంగా నిలబడ్డది. ఇంకా ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగాలి. పోయిన సంవత్సరం కూడా ఉత్సవాలకు నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీ ఆహ్వానం మేరకు మొదటి రోజే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా నిర్వాహకులు ఎప్పుడు ఆహ్వానించినా హాజరై ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర అక్కడ తీసుకొస్తే సీఎం గారు ఆడికే వస్తారు. మన రవిశంకర్ శర్మ గారు ఒక స్లోగన్ చెప్తున్నారు. అన్నా జైపాల్ ఆయన ఉండని మనం ఓకే. సార్ కొంచెం రాజ్ కుమార్ రెడ్డి సార్, ఈ శిల్పికి మీరు సన్మానం చేయాలి సార్. లేదు, శిల్పి గారు ఇక్కడ రమ్మని సన్మానం చేస్తారు. శాలి అమ్మ జరగండి. శిల్పి గారికి రండి. రాజు సార్, ఈయన సార్ అప్పుడు బాల్ గంగాధర్ లోక్మాన్య తిలక్ గారి పిలుపు మేరకు
స్వర్గీయ శంకరయ్య గారు ఇక్కడ కార్పొరేటర్గా ఉండే సింగర్ శంకరయ్య గారు, తర్వాత దర్శన్ గారు, తర్వాత రాజ్ కుమార్ గారు. రైట్, ఈయననే చేస్తుండే అప్పటి నుండి. మధుకర్ యాదవ్ దానవ్ ఫోటో తీసుకోండి ఒకటి. సార్ ఇక్కడ జాగ్రత్త సార్, ఉండు నేను సార్ ఇక్కడ నేను అశోక్ ముంగళ కొని నేను గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుంటాను. అరే ఉండురా, ఉండు బే.